ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، شہری گھروں میں محصور، بیشتر شہروں میں آسمان پر تیسرے روز بھی بادلوں کے ڈیرے۔ سکردو میں سردی کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ -21 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 3 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹے میں موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ ادھر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہی۔ سردی کے ساتھ گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کھانا پکانے کے اوقات میں گیس غائب رہنے سے گھریلو خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہری گیس سلنڈرز استعمال کرنے پر مجبور۔ انڈسٹری اور CNG سیکٹر کو بھی گیس کی سپلائی بند۔ سوئی صدرن کا کہنا ہے کل سے صنعتی شعبے کو RLNG بحال کر دی جائے گی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس پر اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ حکومتی پالیسیاں میڈیا پر کیسے اجاگر کریں؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کی بیٹھک میں آئندہ کی حکمت عملی طے ہوگی۔ عمران خان آج خواجہ سراؤں میں صحت کارڈز بھی تقسیم کریں گے۔ ملک کے 300 سے زائد سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مفت علاج ہو سکے گا۔ حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ایک پرپوزل دیا، مسودے کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان۔ مزید بولے کہ بعض مقدمات میں نیب کی شہادتیں نامکمل اور استغاثہ کے دلائل کمزور دکھائی دیے۔ نقائص کی وجہ سے قومی خزانے کو لوٹنے والے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ احتساب کا عمل بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن کی مثبت تجاویز کو قبول کریں گے۔ عمران صاحب اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو اور حکومت کو بچانے کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس لائے۔ آرڈیننس کے بعد اب اپوزیشن کے تمام بے گناہ قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ مریم اورنگزیب کا مطالبہ۔ مزید بولی کہ عمران خان اور چیئرمین نیب تمام بے گناہوں سے معافی بھی مانگیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری کا معاملہ۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان ہے۔ جج ویڈیو کی تحقیقات۔ پرویز رشید FIA لاہور آفس میں پیش۔ میڈیا گفتگو میں بولے FIA سے بھی نیب جیسا کام لیا جا رہا ہے۔ ادھر عظمہ بخاری کے وکیل نے FIA میں پیشی کے لیے آئندہ کی تاریخ مانگ لی۔ کراچی میں پانی گھروں میں نہ آیا، سڑکوں پر ندیاں بہنے لگی۔ نیپا چورنگی کے قریب پمپنگ اسٹیشن میں تکنیکی خرابی کے باعث پانی اوور فلو ہو گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو گئی، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ترجمان واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ خرابی دور کر کے پانی کا بہاؤ روک دیا گیا، سڑک پر جمع پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام۔ سڑکوں پر سونے والے 1700 افراد پناہ گاہوں میں منتقل۔ پناہ گاہوں میں رات کا کھانا اور صبح کو ناشتہ بھی دیا گیا۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے بے گھر افراد کو سونے کے لیے چھت دینا ریاست کا فرض ہے۔ سڑکوں پر سونے والے افراد کے لیے مزید پناہ گاہیں بھی بنائیں گے۔ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں سینٹرل پنجاب کی گرفت مضبوط۔ دوسرے اننگز میں ناردرن کی بیٹنگ جاری، 4 وکٹوں پر 240 سے زائد رنز بنا لیے۔ حیدر علی کی سینچری سینٹرل پنجاب کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 175 سے زائد رنز درکار۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور دیکھو بھی سچ کو نظر آنا چاہیے۔ مجھے آج آپ کے علم میں ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مجھے آج طلب کیا ہوا تھا۔ میرے سے پہلے میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ریگل چوک سے لے کے FIA کے دفتر تک 4 جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔
3 जगहों पर खारदार तारें बिछाई गई हैं। यूं महसूस होता था कि किसी दहशतगर्द की आमद है। एक जमहूरी सियासी कारकुन को एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाती है और अपने दफ्तर के 1 मील के रेडियस में इस तरह के इंतजामात करती है जैसे कोई दहशतगर्द खुदकुश जैकेट पहन के उनके दफ्तर पर हमला आवर होने के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक अमर है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो काम था उससे वो काम नहीं लिया जा रहा, और जो काम उसका नहीं है वो काम उससे लेने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल जिस तरह नैब के जो काम थे नैब से नहीं लिए गए, इसी तरीके से अब नैब जब नाकाम साबित हो गई, सियासी इंतकाम में हुकूमत के सियासी मुखालफीन को जेलों में बंद रखने में नाकाम हुई, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया, जिन लोगों को झूठे इल्ज़ामात लगा के गिरफ्तार किया गया था उनको रिहाई अदालतों से मिलनी शुरू हो गई, नैब नाकाम हुई। फिर एएनएफ नाकाम हुई, एंटी नारकोटिक फोर्स जिसे कहते हैं, हनीफ अब्बासी साहब के मुकदमे में नाकाम हुई, राना सनाउल्लाह साहब के मुकदमे में नाकाम हुई। ना एएनएफ का ये काम था सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो, ना नैब का ये काम था कि सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो। अब एफआईए को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब ये काम एफआईए करेगी। भाई नैब नाकाम हो गई, एएनएफ नाकाम हो गई, एफआईए भी नाकाम हो गई। तो क्या हुकूमतों का काम ये है कि अपने महकमों को नाकामी के सर्टिफिकेट दिलवाती फिरे? उन्हें जब आप ऐसे काम में मुलव्वस करेंगे जो उनका नहीं है, जो उनके करने का नहीं है, आप सियासत कर रहे हैं, सियासत में हमारा मुकाबला करें। सियासत में आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं इसलिए कि आपको सियासत का पता नहीं है, आपको पाकिस्तान के लोगों के मसलों का इल्म नहीं है। आप खलवाड़ करते आए और खलवाड़ पाकिस्तान से शुरू कर दिया है, और अब इन महकमों को आपने अपने निशाने पर रख किया कि इनकी भी इज्जत और नामूस, इनका वकार सब भस्म कर दिया जाए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। लेकिन ना नैब का इंतकाम आपको महफूज कर सकता है, ना एएनएफ का इंतकाम आपको महफूज कर सकता है, और ना एफआईए की तलबियाँ जो हैं वो आपको महफूज कर सकती हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो इश्यूज़ हैं वो ये महकमे हमें बुलाते रहेंगे, उससे पाकिस्तान की कौमी सलामती के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। आज किस मुंह से हम कहते हैं कि श्रीनगर में लोग मैसूर हैं? क्या ये टेम्पल रोड सारा मैसूर नहीं किया गया हुआ? क्या श्रीनगर में जो आज़ादियाँ सल्ब की गई हैं, क्या परवेज़ रशीद की उस आज़ादी को इस सड़क पर सल्ब नहीं किया गया? मेरे साथियों की आज़ादी को इस सड़क पर सल्ब नहीं किया गया? क्या जो जेलों में मेरे साथी बैठे हैं उनकी आज़ादी को सल्ब नहीं किया गया? तो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं कि आप दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे? पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ जो कुछ आप कर रहे हैं, पाकिस्तान इसका मुस्तहिक नहीं था। पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता था जो दफाई तौर पर खुद कफील है, और आपने उस मुल्क का मजाक बनवा दिया। अच्छा ये बताइए कि आपसे क्या सवालात किए गए? सवालात क्या किए गए हैं? दोबारा उन्होंने कब आपको तलब किया आज की पेशी के मुताबिक? मुझसे जो उन्होंने सवाल किए हैं, मैं उनको सवालात को सुनने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि ये पूछने के लिए आपने मुझसे बुलाया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग थे? भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो सब ने टेलीविजन पे देखे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने नहीं उन लोगों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? ये पूछने के लिए आपने मुझे बुला लिया। कैसेट आपको कहां से मिली? भी वो नासिर भट्ट रोज कहता है, टेलीविजन पे आके कहता है, एक दफा नहीं 1.5 दर्जन दफा कह चुका है कि ये उसने तैयार किया और उसने हमें दी है।
آپ نے اس کے لیے مجھے بلا لیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے پاس کہاں سے آئے. تو اس طرح کے سوال تھے جن کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا.